નમસ્કાર, હું છું મનોજ અગ્રાવત ને આપ જોઈ રહ્યા છો કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી। આજે સમાચાર આવ્યા છે કે વિશ્વમાં સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ ભારત બન્યો છે। યુએનના ડેટા અનુસાર ભારત ચીનને પાછળ છોડીને વિશ્વનો સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતો દેશ બન્યો છે। એટલું જ નહીં, સૌથી યુવાઓ પણ ભારતમાં છે। 30 કરોડ એવા છે કે જેમની ઉંમર 15 થી 24 વર્ષ છે। યુએન વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ડેશબોર્ડ અનુસાર ભારતમાં હવે 1428 મિલિયન લોકો છે, જ્યારે ચીનમાં 1425 મિલિયન લોકો છે। આ સ્થિતિ પર ગર્વ લેવું કે ચિંતા કરવી એ સવાલ લોકો પર છોડી દઈએ છીએ। પણ હાલ ચર્ચાનો મુદ્દો એ છે કે સરકારી યુનિવર્સિટી અને લાખોની ફી ઉઘરાવતી યુનિવર્સિટીઓ વિદ્યાર્થીઓને શું મદદ કરે છે, રોજગાર મેળવવામાં શું મદદ કરે છે। સરકારી કરતાં ખાનગી યુનિવર્સિટીમાં પરિણામ મળતું નથી। બીજી તરફ ખાનગી યુનિવર્સિટીઓના ફાટી નીકળેલા રાફડામાં ભણીને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ નોકરી મેળવવામાં સફળ થાય છે। બ્લૂમબર્ગે જે રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે તેમાં કંઈ જ નવું નથી। વારંવાર દેશમાં બેરોજગારીના મુદ્દે ચર્ચાઓ થઈ રહી છે, પણ સાચા આંકડા બહાર આવતા નથી। બ્લૂમબર્ગે કરેલા સર્વેમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે એમજી જેવી મોટર કંપનીને જ્યારે ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવારોની જરૂર પડી અને તેમના ઇન્ટરવ્યૂ લીધા, તેમાં ખબર પડી કે ઉમેદવારો પાસે સામાન્ય વિષયનું પણ જ્ઞાન નથી। આ જ કમનસીબી છે કે લાખો યુવાનો પાસે ડિગ્રીઓ તો છે પણ નોકરી પણ નથી। સ્કૂલથી લઈને કોલેજ સુધીના અભ્યાસક્રમ નોકરી આપવાની ગેરંટી આપે છે ખરા? જોકે એ પણ ગર્વની વાત છે કે ગૂગલથી લઈને આલ્ફાબેટના વડા પણ ભારતીય છે। સુંદર પિચાઈ, સત્યા નડેલા સહિતની મોટી હસ્તીઓનું મૂળ ભારતીય છે। 2024ની ચૂંટણીમાં સૌથી મોટો મુદ્દો કદાચ બેરોજગારી, બેકારી બને તો કોઈ નવાઈ નહીં। ભારત અનેક મોટા ઉદ્યોગો આવી રહ્યા છે। પીએમના મેક ઇન ઇન્ડિયાના પ્રયાસથી ઘર આંગણે લાખો નોકરીઓ ઊભી થવાની શક્યતાઓ છે। પણ સવાલ એ છે કે શું આ દેશમાં બેરોજગારોની ફેક્ટરી ખુલી ગઈ છે, અથવા તો દેશની યુનિવર્સિટી અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ શું બેરોજગારોનું ઉત્પાદન કરે છે? આ સવાલને લઈને આપણી સાથે ચર્ચા કરવા માટે અલગ અલગ મહાનુભાવો જોડાય છે, જેમાં સ્ટુડિયોમાં મારી સાથે છે સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ છે। આ પહેલાં પીએમ મોદી અને રાહુલ ગાંધી સામ સામે બેરોજગારીને લઈને તેઓ શું કહી રહ્યા હતા, સાંભળીએ। क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन रोका कैसे जाता है? जब आप परीक्षाएं पास करते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं, फिर नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें भी अच्छे मार्क लाते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन बाद में इंटरव्यू की चिट्ठी आती है, इंटरव्यू आता है ना इंटरव्यू। और जब इंटरव्यू आता है तो बेटा खुशी से समाता नहीं है। मां को कहता है, मां इंटरव्यू आ गया, मैंने परीक्षा पास कर ली, अब नौकरी लगेगी। मां अनुभवी है, कहती है, बेटा देखो किसी की पहचान है क्या, कोई जानने वाला मिल जाए तो देखो, देखो ये कोई नेता मिल जाए तो देखो। वो बेचारा इंटरव्यू के पहले कोई पहचान वाले को तलाशता है, सिफारिश करने के लिए तलाशता है, तो कोई बिचौलिया आ जाता है, कहता है नौकरी चाहिए तो 2 लाख दीजिए, नौकरी चाहिए तो 5 लाख दीजिए। वो गरीब मां कहती है, बेटा ये तेरे बाप ने मेरे लिए जमीन छोड़ी है, ये जमीन गिरवी रख दो, लेकिन पैसे देकर के एक बार नौकरी ले लो। युवा कहते हैं हमने इंजीनियरिंग की, कोई कहता है मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी, मैंने ये प्रोग्रामिंग सीखी, मैंने वो प्रोग्रामिंग सीखी, कंप्यूटर को चलाना सीखा। अच्छा, अब क्या करते हो? अब मैं मजदूरी करता हूं, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। तो ये हालत है सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की। जो 5-7 पूंजीपतियों को पूरा का पूरा देश का धन दिया जा रहा है, इसका नतीजा है कि देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। मेरठ से कन्याकुमारी से यहां तक हजारों युवा मिले हैं,
हजारों युवा मिले हैं और सारे के सारे मुझे कहते हैं हमें बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में हमें रोजगार नहीं मिल सकता है। हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, आज हम ओला चलाते हैं, उबर चलाते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। तो ये हालत हिंदुस्तान की है। नुकसान देश का हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और मिल नहीं सकता क्योंकि आपने वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। नोटबंदी करके, जीएसटी करके, कोविड में जो आपने किया, अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया, इनको छोड़ दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया इनको, तो आपने रीढ़ के। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? દેશ બેરોજગારોની ફેક્ટરી બની ગયો છે। ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું છતાં પણ નોકરી નથી મળતી અને અર્ધ શિક્ષણ મેળવ્યું છતાં પણ નોકરી નથી મળતી। અલગ અલગ જે મંતવ્યો લોકોને આવી રહ્યા છે કે શું ભણી ગણીને લોકો જાતે જ બેરોજગાર બનવા માંગે છે કે પછી આ દેશની અર્થવ્યવસ્થા એવી છે કે જે ભણી ગણીને બહાર નીકળ્યા છે તો તેમના માટે યોગ્ય નોકરીની કે રોજગારની વ્યવસ્થા જ નથી। તો આજનો આ સૌથી મોટો મુદ્દો છે। ચર્ચા કરવા માટે અલગ અલગ જે મહાનુભાવો આપણી સાથે જોડાયા છે। સ્ટુડિયોથી જે મારી સહયોગી છે તેમાં સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ છે, ઉદ્યોગ સાહસિક છે, સાથોસાથ જયરાજસિંહ ચાવડા છે, અમદાવાદ જિલ્લા યુવા પ્રમુખ, પ્રફુલ ગઢવી છે, કેરિયર એક્સપર્ટ છે, અમિત કવિ પોલિટિકલ એક્સપર્ટ છે, સ્મિતાબેન પંડ્યા સામાજિક કાર્યકર છે, કૃણાલસિંહ વિદ્યાર્થી નેતા જોડાયા છે, યશવંત મકવાણા કોંગ્રેસના નેતા છે અને મુકેશભાઈ ઓઝા જાણીતા ઉદ્યોગપતિ છે। આ તમામનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। શરૂઆત કરીએ આ કાર્યક્રમની। તો સિદ્ધાર્થ ભટ્ટ, જે આપણો પહેલો એ છે કે લેબલ તમે જુઓ બેરોજગારોની ફેક્ટરી, ખરેખર ફેક્ટરી છે? હવે આપની વાત સાચી કે ફેક્ટરી તો જ્યાં વિશાળ પાયે ઉત્પાદન થતું હોય એને ફેક્ટરી કહેવામાં આવે છે। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક હવે એ પણ શબ્દ પ્રચલિત થઈ ગયો છે કે શિક્ષણ પણ એક વ્યવસાય બની ગયો છે। જો શિક્ષણ વ્યવસાય બની ગયો હોય, ધંધો બની ગયો હોય, તો એ ઉત્પાદન ફેક્ટરીમાંથી જે બહાર પડે તો એ ઉત્પાદન પ્રોડક્ટ બહાર પડી કહેવાય। એટલે કે વિદ્યાર્થીઓની પ્રોડક્ટ બહાર પડી એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણનું વ્યવસાયીકરણ તો થઈ ગયું। એટલે શિક્ષકનું વ્યવસાયીકરણ થવાથી એ જે ટ્રસ્ટીઓ છે એ ઉદ્યોગપતિ બની ગયા, પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ બહાર પડ્યા તો ના તો એ ઉદ્યોગપતિ બન્યા છે અને ના તો કોઈ પણ નોકરીને લાયક બન્યા છે। તો એ શું એક સીધા અટકાવ કે જ્યારે કોઈ પણ ઉમેદવાર કે એક સ્ટુડન્ટ છે સ્કૂલથી લઈને કોલેજ ફી ભરે છે તો એ પણ પ્રોડક્ટ કહેવાય કે ના કહેવાય? આજની કોમર્શિયલ પરિભાષામાં જે રીતે શિક્ષણનો વેપલો થઈ રહ્યો છે તો એને પ્રોડક્ટ જ કહી શકાય કે આટલા અમારે ત્યાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક મજાક મસ્તીમાં લોકો બોલતા હોય છે કે અમારી આટલી પ્રોડક્ટ છે, 100ની બેચ ચાલે છે। બેચ ચાલે છે એટલે પ્રોડક્શન ઉત્પાદન થતું હોય ને તો એમાં બેચ ચાલતી હોય, કેટલી બેચીસ ચાલે છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે પ્રમાણે પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે પણ એવું નથી। ન્યૂ એજ્યુકેશનલ પોલિસી આવી છે તો પરિસ્થિતિ બદલાશે, પરંતુ આજની જે પરિસ્થિતિ છે એની આપણે વાત કરી રહ્યા છે। તો જે પ્રોડક્શન હાઉસ એટલે કે એજ્યુકેશનની હાટડીઓમાંથી જે બહાર નીકળી રહ્યા છે તો એમાં બે મુખ્યત્વે કારણો ધ્યાન ઉપર આવ્યા છે કે આ મુદ્દો આવ્યો, સરસ મુદ્દો છે અને હું 2-3 શિક્ષણવિદો સાથે ચર્ચા કરતો હતો કે ખરી વાસ્તવિકતા શું છે કે અમારે ઉદ્યોગ સાહસિકમાં જ્યારે વિવિધ ઉદ્યોગપતિઓ સાથે ચર્ચા કરવાની થતી હોય એટલે કે અમને લેથ મશીન ચલાવવાવાળા યોગ્ય કામદારો મળતા નથી, અથવા તો અમને સેલ્સ અને માર્કેટિંગ કરવા માટે છોકરાએ MBA કર્યું છે પરંતુ એને ફિલ્ડમાં કઈ રીતે ગ્રાહક સાથે વાત કરવી, કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરવા એ ફાવતું નથી। તો આવું કેમ થાય છે? તો એને પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાનનો અભાવ, એટલે કે જે આપણે ધીરુભાઈ અંબાણી કહેતા હતા કે ભણતર એક સમય નહીં હોય તો ચાલશે પણ ગણતર જોઈશે, એટલે અહીંયા ગણતરની કમી આવે છે। અને જે રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મોરિસ ગેરેજ MG મોટર્સે કીધું કે અમને લાયક ઉમેદવાર નથી મળતા, તો એ રિપોર્ટમાં કદાચ એવો ચરિતાર્થ આવે છે કે હાઈ એન્ડ ટેકનોલોજી છે તો આપણી જેટલી એન્જિનિયરિંગ સંસ્થાઓ છે તો એમાં જે ભણાવવામાં આવે છે તો શું એ આજના સમયને માંગની જરૂરિયાત પ્રમાણે પ્રેક્ટિકલ છે કે કેમ, ઇન્ડસ્ટ્રીની ડિમાન્ડ પ્રમાણે છે કે કેમ, આ મુદ્દો એક વિચારવાનો ઊભો રહે છે। પરંતુ એવું નથી કે દરેક સંસ્થાઓ આવું પ્રેક્ટિકલ જ્ઞાન નહીં આપતી હોય, પણ એમની પોતાની મર્યાદા આવતી હોય છે।
દાખલા તરીકે આપણે અમદાવાદની આપણે વાત કરીએ, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટી અને LD એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, તો એમના છોકરા જે બહાર પડે છે તો એ ચપોચપ માર્કેટમાં સેલ આઉટ થઈ જાય છે. સેલ આઉટ થઈ જાય એટલે કે પ્લેસમેન્ટ મળી જાય છે. એમને તો આ પ્રશ્ન નથી નડતો. તો પ્રશ્ન કોને નડી રહ્યો છે કે જે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો હોય અથવા તો એવી ઇન્સ્ટિટ્યુશન હોય કે જ્યાં ફક્ત ચોપડિયું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે કે મારો વિદ્યાર્થી પાસ થઈ જાય, રિઝલ્ટ આવી જાય 60, 70, 80% આવી જાય, અથવા તો મારી કોલેજનું 100% પાસિંગ રેશિયો આવે એટલે કોલેજની વહીવટ થઈ ગયો કે ભાઈ અમારી કોલેજ સારી. પણ હવેના બધા પાસાઓ બદલાઈ રહ્યા છે કે કોલેજ સારી ક્યારે કહેવાશે કે જ્યારે એને સારું પ્લેસમેન્ટ મળશે. દાખલા આને એવું નથી, આપણા દેશમાં IIM છે, IIT છે, તો એ જો એમાંથી વિદ્યાર્થી હજી તો બહાર નથી પડતો અને તરત એનું બુકિંગ થઈ જાય છે. પ્રી બુકિંગ, જેમ ગાડીઓનું પ્રી બુકિંગ થતું હોય તો વિદ્યાર્થીઓનું પણ સ્કોલર ઇન્ટેલિજન્ટ બાળકોનું પ્રી બુકિંગ થઈ જ જાય છે કે ભાઈ ઇન્ટર્નશિપ કરવાની આવે તો 2 મહિના વેકેશનમાં ઇન્ટર્નશિપ કરો, 6 મહિના ઇન્ટર્નશિપ કરો, ટુકડા ટુકડા કરો, તો એને ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે તાલમેલ બેસે. પણ તમે જે IIT જે જાણીતી સંસ્થાઓની વાત કરી કે તમામ લોકોને પણ સફળતા નથી મળતી. જે લોકો ટોપર્સ છે તો કદાચ તેમને જલ્દી પ્લેસમેન્ટ મળતું હશે, પણ જે લોકો ટોપર્સમાં નથી અને મીડિયમ કે જે લાસ્ટ સ્ટેજ ઉપર છે તો તેમને જે ખર્ચેલી ફી, એ ખર્ચેલીની ફીની સામે શું તેમને જે મળતી નોકરી છે તે સ્વીકાર કરશે ખરા? હા, એ પ્રશ્ન છે કે જે રીતે શિક્ષણ મોંઘું થઈ રહ્યું છે અથવા તો લોકોને હાઈ એન્ડ શિક્ષણની જે ઘેલછા લાગી છે તો એના લીધે એ રિકવર ના કરી શકે. આની પહેલાંની જ આપણે ચર્ચામાં વિગતવાર થઈ હતી કે શિક્ષણનો વેપાર થઈ રહ્યો છે કે કેમ, કે જે ફીનું ધોરણ FRC એ નક્કી કર્યું છે તો એ કેમ બેસતું નથી માપદંડમાં. તો છોકરો બાલ મંદિરની જે શહેરોની વાત કરીએ, ગામડાઓમાં તો હજી પરિસ્થિતિ સારી છે, શહેરોમાં બાલ મંદિરની 1-1 લાખ રૂપિયા ફી હોય છે. હવે છોકરો 12મા સુધી આવે, કોલેજ આવે, ત્યાં સુધીમાં એક બાળક દીઠ વાલીઓએ માની લો કે 50 થી 60 લાખ ખર્ચો કરી નાખ્યો હોય. 2 બાળક હોય તો 1 કરોડની અડે એમને સીધી. તો એની કરતાં લોકો એમ હવે મજાકમાં કહેવા માંડ્યા છે 1 કરોડ એ બાળક પાછળ ખર્ચો, એની કરતાં એના નામની FD કેમ ના કરી દો કે શેર બજારમાં કેમ રોકાણ ના કરી દો, તો જ્યારે મોટો થાય તો એને 15-20% વળતર તો મળી રહેશે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે મિસમેનેજમેન્ટ છે એ ધ્યાન ઉપર લાવવાની જરૂર છે. પરંતુ હું અમારા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની વાત કરું તો એક પણ એવો CA બેરોજગાર જોવા નહીં મળે. એનું મુખ્ય કારણ શું છે કે એ લોકો જ્યારે ભણતા હોય ને, ભણતરની સાથે સાથે એમને આર્ટિકલશિપ કરવાની હોય છે, ટ્રેનિંગ લેવાની હોય છે. એટલે 3-3 વર્ષ સુધી CAના અંડરમાં કે કોઈપણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એ તાલીમ લે છે અને જેવો CA થઈને બહાર પડે છે તો એ કાં તો પોતાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરે છે અથવા તો તરત કંપનીમાં નોકરી મળી જાય છે. ટૂંકમાં જે એણે સ્કિલ જે લીધી છે તેને કારણે આ જે સફળતા છે તે આસાનીથી મળી એવું આપણે કહી શકાય. આપણી સાથે પોલિટિકલ એક્સપર્ટ છે અમિતભાઈ કવિ. આ દેશમાં જે આજે ચર્ચા થઈ રહી છે અમિતભાઈ કે બેરોજગારોની ફેક્ટરી, બ્લૂમબર્ગનો જે આજે અહેવાલ આવ્યો છે કે ભારતમાં સૌથી મોટી ચિંતાનો વિષય એ છે કે લોકો પાસે ડિગ્રીઓ છે પણ નોલેજ નથી. એટલે આ ડિગ્રીઓ છે તે નકામી કહી શકાય. રાષ્ટ્રીય ફલક ઉપર જે અનએમ્પ્લોયમેન્સી જે છે એટલા પ્રમાણમાં વધી રહી છે કે આજે કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં નોકરીઓ સરકાર બતાવી રહી છે, પણ ખરેખર સરકારની જવાબદારી રોજગારી પૂરી પાડવાની છે. આના સાપેક્ષમાં એક તમે જુઓ તો બેરોજગારી સતત વધતી જાય છે, એના ઉપર કોઈ અંકુશ નથી. આજે શિક્ષણનો પણ મુદ્દો છે તો શિક્ષણ જ્ઞાન અને ઘડતર નહીં પણ પ્રતિષ્ઠા અને ઉપાર્જનનું સાધન બની ગયું. એટલે અમુક વર્ગ, જાતિ, જ્ઞાતિ અને પ્રોસ્પરસ લોકો શિક્ષણ મેળવી શકે છે. આ આખા સેક્ટરમાં જે રીતે જાતિગત રીતે અત્યારે લોકોની સંખ્યા વધી ગઈ, આજે જનગણનામાં આપણે જોયું હશે, ચીનના સાપેક્ષમાં આપણે થઈ ગયા, એની સામે આપણી બેરોજગારી વધતી જાય છે. એટલે આપણી જોડે કોઈ ચોક્કસ રોડ મેપ હમણાં કોઈ દેખાતો નથી. એક બાજુ જે રીતે વિદ્યાર્થી મટીને પરીક્ષાર્થી થઈ ગયો છે, જે રીતે નાના મોટા પ્રશ્નો હમણાં ઉભા થયા ગુજરાત, એના માટે આપણા રાજનેતાઓ પણ સક્ષમ છે અને એના માટે તપાસ પંચ રચીને એના માટે કોઈ ઉકેલ પણ લાવશે. પણ આ આખો મુદ્દો ગામડામાંથી શરૂ થઈ અને છેક રાષ્ટ્ર કક્ષાએ આપણને નડે છે. અને એક છેવાડાનો ગરીબ પરિવાર કે જેણે યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાત લીધી હોય અને એને કોઈ નોકરી ના મળે, કોઈ રોજગારી ના મળે, અને આજે ગ્રામીણ સંસ્થાઓ એટલે કે ગામડાઓ તૂટી રહ્યા છે અને શહેરોમાં સતત વસ્તીનો વધારો થઈ રહ્યો છે. એટલે આખું ઇમ્બેલેન્સ થઈ રહ્યું છે. આ ઇમ્બેલેન્સમાં આજનો આપનો જે વિચાર છે એ મુજબ બેરોજગાર યુવાનોની જે સંખ્યા વધી છે એ માટે કોઈ રાષ્ટ્રીય નીતિ યુવા બેરોજગાર માટે બનાવવી જોઈએ.
યુવા બેરોજગાર માટે ભથ્થાની પણ વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ જ્યારે ચૂંટણીઓ આવે છે ત્યારે ઢંઢેરા એના રજૂ કરે છે. પણ હું એમ કહું છું કે એમાં આપણો તો દેશ સર્વાધિક રીતે યુવા દેશ છે આપણો, કે જ્યાં યુવાનોની સંખ્યા વધારે છે અને એના માટે આપણી જોડે કોઈ રોડ મેપ નથી. અને આપે જે બંને શીર્ષસ્થ નેતાઓની જે વાત કરી, એટલે ચૂંટણી આવે એટલે પછી સતત આ બધા કેલોસનેસ આ બધી વધતી જાય છે. અને એમાં ચોક્કસ વિદ્યાર્થી માટે, યુવાન માટે, બેરોજગારો માટે કોઈ ચોક્કસ રણનીતિ નથી બની. જેની જોડે પૈસા છે માઇગ્રેશન કરીને દેશ છોડીને બીજા દેશમાં જતા રહે છે. પણ જે લોકો મધ્યમ અને અતિ મધ્યમ અને ગરીબ વંચિત લોકો છે, કચડાયેલા લોકો, એ લોકો માટે, એ બેરોજગાર માટે કોઈ ચોક્કસ રણનીતિ હોતી એવું મારું અંગત માનવું. ચોક્કસ. આપણી સાથે પ્રફુલ ગઢવી, કેરિયર એક્સપર્ટ છે. પ્રફુલભાઈ નમસ્કાર. સૌથી પહેલા કેટીવી સાથે જોડાવા બદલ. સૌથી પહેલો સવાલ એ છે કે કોલેજોમાં જે અભ્યાસક્રમ, આપણે શાળામાં તો શિવાજી, છત્રપતિ જે મહારાજને બધા શીખીને બરાબર, પણ જ્યારે કોલેજમાં વિદ્યાર્થી જ્યારે પહોંચે છે ત્યારે કોલેજના અભ્યાસક્રમ પૂરો કર્યા બાદ એ અભ્યાસક્રમ એટલો સક્ષમ છે ખરા કે તેને સીધી નોકરી કે કોઈ સારું પ્લેસમેન્ટ મળી શકે? જો આપણે ત્યાં કેવું છે એજ્યુકેશન અંદર કે કોઈ પણ વસ્તુમાં એક પ્રકારનો ટ્રેન્ડ પકડાય, પછી લોકો એવું સમજે કે આ જ વસ્તુ કરવાથી જિંદગીમાં પૈસા મળે. હું તમને ઉદાહરણ આપું કે શરૂઆતમાં પીટીસી નો ટ્રેન્ડ 1991 થી 1997 પકડાયું, આખું ગામ પીટીસી પાછળ પડ્યું. ધારો કે સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠામાં લોકો MBBS ને એડમિશન લે ને તો કોઈ છોકરાને પૂછો ને કે પીટીસી કરેલું, તે હા પાડતો. હા, પીટીસી કર્યા પછી લોકો 12 સાયન્સ કરતા ને પછી MBBS ને એડમિશન લેતા. આવો ટ્રેન્ડ હતો. પછી થોડા સમય પછી જરૂરી ગણાતું. હા, એટલે એ આ કેવું છે કે આપણે ત્યાં ધારો કે 12 સાયન્સ છે તો બધાને 12 સાયન્સમાં ખબર પડે કે 12 સાયન્સ કરવાથી એન્જિનિયરિંગમાં, ફાર્મસીમાં, મેડિકલમાં એડમિશન મળે, પછી એમ કે તમે સારા એન્જિનિયર થાવ, સારા ડોક્ટર થાવ, ખૂબ બધા રૂપિયા આવે. એટલે આપણે એજ્યુકેશન રૂપિયાની દ્રષ્ટિએ જોવામાં આવે, શિક્ષણની દ્રષ્ટિએ જોવામાં નથી આવતું. પછી બીજી વસ્તુ શું થઈ કે આપણે ત્યાં 1997 સુધી એટલી બધી પ્રાઇવેટ સંસ્થાઓ નથી. LPG ની જે થિયરી આવી 1991માં, લિબરલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન અને ગ્લોબલાઇઝેશન, એમાં આપણે પ્રાઇવેટ કોલેજ ને યુનિવર્સિટી ખોલવાનું ધીરે ધીરે શરૂ થયું. એ 97 પછી વધ્યું. આજે તમે જુઓ કે 2023 સુધીમાં આખા ઇન્ડિયામાં એટલી બધી પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીનો રાફડો ફાટી નીકળ્યો કે ફાર્મસી જેવી જે એવરગ્રીન બ્રાન્ચ કહેવાય ને એમાંય આજની તારીખે તમે જુઓ ને તો એક પ્રકારે બેરોજગારી છે. આજે ગવર્મેન્ટ ફાર્માસિસ્ટને 70,000 રૂપિયા પગાર હોય, જ્યારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં 11 મહિના માટે જે નોકરી કરતો હોય ને એ ફાર્માસિસ્ટનો પગાર 13,000 રૂપિયા હોય. જે MPHW કરેલું હોય, સ્ટાફ નર્સ હોય તો એ મેડિકલ લાઈન કહેવાય. તો સ્ટાફ નર્સની અંદર પણ અત્યારે ફુગાવા જેવું છે કે ભાઈ એમાં એ જો ગવર્મેન્ટમાં જોબ કરતો હોય તો સ્ટાફ નર્સ વાળાને 70 કે 75,000 પગાર હોય, પણ એ જો અમદાવાદ કે વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નોકરી કરતો હોય તેને 13,000 રૂપિયા પગાર હોય. એટલે આ જે મેડિકલ લાઈન હતી ને એની અંદર ખોટા સર્ટિફિકેટ અથવા તો પેલા એમ કે કોઈ બેંગ્લોર ભણીને આવી જાય ગુજરાતમાં તમે નર્સ તરીકે, ફાર્માસિસ્ટ તરીકે નોકરી લઈ લો, એવું હતું ને એના કારણે ખૂબ બધો ફુગાવો છે. બીજી વાત જોઈએ કે 1997માં ગુજરાતની અંદર તમે જુઓ તો 12 કે 13 જેટલી યુનિવર્સિટી માંડ હતી. આજે 108 યુનિવર્સિટી ગુજરાતની અંદર છે. બરાબર, તમે ખાલી સુરેન્દ્રનગર સિટીની અંદર ગણો ને તો ત્યાં 3 યુનિવર્સિટી ભેગી થઈ ગઈ કે જ્યાં એક યુનિવર્સિટી પણ 3 કોલેજથી વધારે કોઈ જરૂરિયાત નથી. તો આપણે ત્યાં કેવું થયું કે ભાઈ એજ્યુકેશન એક વ્યવહાર તરીકે જોવામાં આવ્યું અને કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યાંય કોઈ જે એડમિશન પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી વાળા હોય ને એને નપાસ કરતા નથી. ધારો કે વડોદરાની અંદર 2-4 યુનિવર્સિટી છે તો MBBS ના ત્યાં 75 લાખ ને 1 કરોડ રૂપિયાનો ભાવ ચાલે. તમે 12 સાયન્સ ની અંદર તમારા 51% હોય પણ તમારે જો કરોડ રૂપિયા હોય તો એ યુનિવર્સિટીમાં તમને MBBS માં એડમિશન મળી જાય. તમારો છોકરો 1 નંબરનો ડફોળો હોય કે એને વ્યવસ્થિત ઇંગ્લિશ લખતા ના આવડતું હોય, એને બાયોલોજીકલી કોઈ પણ વસ્તુ ખબર ના હોય, છતાં પણ એ વ્યક્તિ ડોક્ટર બની અને 4 વર્ષમાં બહાર આવી જાય. જો ખરેખર એની પરીક્ષા તમે એ બીજી મેડિકલ કોલેજમાં લેવામાં આવે ને તો પેલો 10 વર્ષે તમારો ડોક્ટર ના થઈ રહે. ઓકે, ઘણી સ્થિતિ આ પ્રકારની અન્ય વિભાગોમાં પણ આપણી સાથે યશવંત મકવાણા જોડાયા છે, કોંગ્રેસ નેતા. શું કહેશો યશવંતભાઈ, આ સ્થિતિ માટે જવાબદાર કોણ? આપનો અવાજ મ્યુટ છે, આપનો અનમ્યુટ કરો યશવંતભાઈ. જી બોલો. હા બોલો. હા, તો એ રીતે તમે શીર્ષક આપ્યો છે કે બેરોજગારીની ફેક્ટરી, તો એ શીર્ષક એકદમ ચોક્કસ શીર્ષક તમે આપ્યો છે, કારણ કે આ શીર્ષકની પ્રસિદ્ધિ કરાવે છે કે ગુજરાતની અંદર ક્લાસ 3 ની જો કોઈ ભરતી થાય, ઓફિસર ગ્રેડની નહીં, ક્લાસ 3 ની જો કોઈ ભરતી થાય છે તેમાં એક જગ્યા માટે 811 ઉમેદવારો નોંધાય છે. એક જગ્યા માટે ટોટલ 9.58 લાખ, માત્ર 1100 જગ્યાઓ માટે. તો આ એક બેરોજગારીનું આપણે પ્રતીક ગણી શકીએ કે બેરોજગારી માત્ર તો ગુજરાતની વાત છે, આખા દેશની વાત હજી કરી જ નથી, આ તો ગુજરાતની વાત છે
અને હમણાં આપણે કહ્યું કે શિક્ષણનો વ્યાપાર થાય છે, તો બ્લુમબર્ગની રિપોર્ટમાં સૌથી પહેલા ભારતની શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર સવાલ એ લોકોએ ઉઠાવ્યા છે અને એમાં લોકોએ ચોખ્ખું લખ્યું છે કે ભારતની અંદર $117 બિલિયન નો શિક્ષણ ઉદ્યોગ ચાલે છે, છતાં દેશની અંદર બેરોજગારી વકરી રહી છે. પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઝની વાત કરીએ તો પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીઝમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે મોંઘી ફીસ લેવામાં આવે છે, સાથે સાથે વિદ્યાર્થીઓ પાસે ઊંચી ફી લેવામાં આવે છે. તેમનો વિદ્યાર્થીઓનો જે કિંમતી સમય છે તે પણ વિદ્યાર્થીઓ તેમાં આપે છે અને તેને પૈસા પણ લે છે, છતાં એ પ્લેસમેન્ટ આપી શકતી નથી. હાઈવે પર આપણે જોઈએ કે આપણે હાઈવે પર જતા હોય તો મોંઘી યુનિવર્સિટી જે હોય છે, મોટી મોટી પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી, તેમના બેનર બહુ મોટા લાગેલા હોય છે કે અમારી યુનિવર્સિટીમાં ભણો આટલું રિઝલ્ટ આવે છે, આ છે તે છે, પણ એ લોકો પ્લેસમેન્ટ આપી શકતા નથી. તો આના પર નિયંત્રણ મૂકવાનું કામ આખરે કોનું છે? આટલી બધી યુનિવર્સિટીઓ આડેધડ ખુલી જાય છે. યુનિવર્સિટીમાં કૌભાંડ થાય છે. ભોપાલની એક કોલેજ હતી, ભોપાલમાં એક યુનિવર્સિટી હતી કે નકલી ડિગ્રી આપતી હતી વિદ્યાર્થીઓને. પછી હિમાચલ પ્રદેશમાં એક સરકારી કોલેજ હતી, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે પરીક્ષા કરાયા વગર જ એમને ડિગ્રી આપી દેવામાં આવી હતી. તો આ બધા પર નિયંત્રણ મૂકવાનું કામ કોનું છે? વિદ્યાર્થીઓ, બ્લુમબર્ગના રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓ પાસે પ્રતિભા નથી. તો પ્રતિભા ન હોવાનું કારણ શું છે? પ્રતિભા ન હોવાનું કારણ એ છે કે આડેધડ જે યુનિવર્સિટી ખુલે છે, પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી, એના પર સરકારનું કોઈ નિયંત્રણ નથી. ચાહે કેન્દ્ર સરકાર હોય કે રાજ્ય સરકાર હોય, તેના પર કોઈ ધ્યાન દોરવા માંગતી નથી અને તેના કારણે આડેધડ યુનિવર્સિટીઓ ખુલે છે અને વિદ્યાર્થીઓને જે રીતે પરેશાનીઓ પડે છે સરકારી કોલેજમાં, એટલે પ્રાઇવેટ કોલેજમાં જાય છે. પ્રાઇવેટ કોલેજમાં જાય છે એટલે એને ડિગ્રી તો મળી જાય છે. આપણું કેવું છે કે આ સ્થિતિ માટે સરકારી અંકુશ નથી બિલકુલ. આપણી સાથે જયરાજસિંહ ચાવડા પણ જોડાય છે. જયરાજસિંહ, જે હાલની જે સ્થિતિ, જે ચર્ચા થઈ રહી છે કે જે વિદ્યાર્થીઓ ભણી ગણીને જે આગળ જાય છે પણ તેમના માટે યોગ્ય પ્લેટફોર્મ નથી, નોકરી નથી, તેથી એ લોકો બેરોજગાર છે. જી, પહેલા તો આપનો આભાર. નમસ્કાર. આપણે બેરોજગારી જે ફેક્ટરી મુદ્દો જે તમે લીધો છે, બહુ સરસ મુદ્દો છે. બેરોજગારીમાં એવું છે કે અત્યારે હાલ જો વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે અને અત્યારે પરીક્ષા આપે તો વિદ્યાર્થીઓને અત્યારે વિશ્વાસ જ નથી કે પરીક્ષા જો ગવર્મેન્ટની ભરતીઓ ઘણી બધી બહાર પડે છે, ક્લાર્કની પડે છે, ઘણી બધી છે ભરતીઓ અત્યારે હાલમાં, તો એમાં જે ભરતીઓમાં જે પરીક્ષા અત્યારે હાલ લેવાય છે તો વિદ્યાર્થીઓનો વિશ્વાસ નથી હતા સરકાર ઉપર. સરકારને જાગૃત થવું પડે અત્યારે, કેમ કે અત્યારે હાલ એટલા બધા પેપરો ફૂટે છે જે અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ પણ એમ કહેવા માંગે છે કે હવે અત્યારે ગવર્મેન્ટમાં જવું નથી. જેને રસ છે વિદ્યાર્થીઓને, જેને એને અત્યારે ડિગ્રીઓ લઈને જે બેઠા છે એ લોકો પણ હાલ અત્યારે રખડે છે, કેમ કે વારે જો આ પેપરો ફૂટતા હોય તો આપણે સરકારને જો ચુસ્ત બંદોબસ્ત, લોખંડી બંદોબસ્ત, જો સરકાર એમ કહેતી હોય કે લોખંડી બંદોબસ્ત અમે આપીએ છીએ, તો લોખંડી બંદોબસ્ત ક્યાં? તમારે ઘડે જો ક્લાર્કમાં અમને હાલ ભરતીમાં અત્યારે પેપર ફૂટ્યા તો તેમાં પણ સરકાર અત્યારે બધાને પકડ્યા ખરા, પણ હવે એની સજા શું એ અત્યારે ટીવીમાં થોડા દિવસોમાં બતાવશે, પછી બીજો મુદ્દો લાવશે, આપણે પ્રજાને ભૂલવાડવાનું કામ કરી રહી છે. એટલે હું તો એમ જ કહું કે ભાજપ સરકારનો જ દોષ છે અને એમને અત્યારે હાલ એક્શન લેવા પડે અને જે પણ અત્યારે પેપર ફૂટવાના જે દોષિતો છે તેમને કડકમાં કડક સજા આપવી જોઈએ. અને હાલ અત્યારે ગુજરાતના માધ્યમમાં આપણે જોવા જઈએ તો ગુજરાતમાં અત્યારે જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે એના કરતા પણ બહાર હતા કન્ટ્રીમાં, કેનેડા તમે જોશો, લંડન જોશો, અમેરિકા જોશો, ત્યાં અત્યારે બીજી કન્ટ્રીઓમાં અત્યારે એમને ભણવા જવું પડે છે. તો કેમ? કારણ કે આપણો અત્યારે ગુજરાતમાં જે ભણતરનું જે સ્થિતિ છે તે અત્યારે નબળી છે અને આપણે જે સરકાર જે અત્યારે એમ કહે છે કે છોકરાઓ, યુવાનો ભણવા જોઈએ, તો હું એમ કહું છું કે અત્યારે હાલ જયારે કે ક્લાર્કની પરીક્ષા અત્યારે અપાઈ તો ક્લાર્કની પરીક્ષામાં 900 જણાના અંદર એડ કરવાના હતા, ભરતી 900 જણાની છે, તો અત્યારે 5-5 લાખ 10-10 લાખ લોકો અત્યારે ભરતીમાં એડમિશન લેવા માંગે છે કે એમનો એડમિશન પણ લેવા માંગે અને એની ફોર્મ ફી પણ અગાઉથી સરકારે લીધી છે, જેનો આંકડો કરોડોમાં જાય છે. આપણી સાથે સ્મિતાબેન પણ જોડાય છે. સ્મિતાબેન, જે રીતે નકલી ડિગ્રી અને જે નકામી ડિગ્રીની જે વાત થઈ રહી છે, તો હાલની આ સાંપ્રત સ્થિતિ માટે જવાબદાર કોણ? આપનો અવાજ મ્યુટ છે, ઓડિયો. જી બોલો. હા, આવે છે? હવે આવે છે અવાજ? હા જી આવે, બોલો. હા, આપણા ભારત દેશમાં સૌથી વધારે યુવાનો છે, બરાબર? એટલે આપણે એમ સમજીએ કે યુવા ધન આપણી પાસે 30 કરોડ છે, સૌથી વધુ યુવા ભારતમાં છે. સૌથી વધારે યુવાનો ભારતમાં છે, એટલે આપણે આપણી પાસે સૌથી વધારે યુવા ધન છે, એટલે આપણે કેટલા સક્ષમ હોઈએ આપણા ભારત દેશના વિકાસ માટે એક સૌથી વધારે વિચારવાની બાબત છે. અને જયારે આપણે વિકાસની વાત કરતા હોય ત્યારે યુવાનોનો વિકાસ સૌથી વધારે મહત્વની બાબત છે.
અને આપણે યુવાનોને ડિગ્રી આપવાની વાત કે યુવાનોને ભણવાની વાત હોય ત્યારે યુવાનો શું ભણે છે, કઈ ડિગ્રી લે છે અને સામે પછીની જોબ પ્લેસમેન્ટ કયા પ્રકારનું અને કેવું મળે છે એ મહત્વની બાબત છે. જયારે વિદ્યાર્થી ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરે છે એ પછી જયારે એ પોતે જોબ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરતો હોય છે ત્યારે એની પાસે પૂરતી તકો નથી હોતી. એવું નથી કે આપણા યુવાનો એટલે સક્ષમ નથી કે એની પાસે કોઈ આવડત નથી, એવું નથી. આપણા દેશના યુવાનો પાસે સારી એવી આવડત છે, સક્ષમ પણ છે, પણ સામે જોબ પ્લેસમેન્ટ એમને મળતું નથી. એટલે જોઈએ કે એ જોબ પ્લેસમેન્ટ આપવાની મોટેભાગની જવાબદારી તો અત્યારે હાલ સત્તારૂઢ સરકારની જ હોય છે. અને બીજું કે જે પ્રકારે યુવાનોને જે માર્ગે દોરવામાં આવી રહ્યા છે કે તમે ભણો પણ તમે ઘરે બેસીને તમારાથી જે સ્કિલ તમારી હોય એનો તમે ઉપયોગ કરો. ચોક્કસ એ સ્કિલનો પણ ઉપયોગ કરવો જોઈએ, પણ એના માટે યોગ્ય રીતે એને સ્થાન આપવું જોઈએ, યોગ્ય રીતે એને શું કહેવાય કે સગવડતાઓ પણ આપવાની જવાબદારી સરકારની હોય. એવું નથી કે આપણે MBA થઈ ગયા કે MBBS થઈ ગયા પછી આપણને કોઈ જોબ નથી મળતી આપણે પકોડા કરીએ. એ જે વાત આપણા વડાપ્રધાન સાહેબે જે કરી હતી એ પકોડા તરવાનો અર્થ એ હતો કે તમારી જે કોઈ પણ આવડત છે એ આવડત તમને ઉપયોગ કરો અને તમે એમાંથી રોજગારી મેળવો. એટલે ખાસ કરીને આપણે જે જોઈએ કે આપણી પાસે જે યુવાનો છે એમાં ફુગાવો ડિગ્રીઓનો છે, કેટલી બધી ડિગ્રીઓ છે એ લોકો પાસે, પણ આપે એ રીતે સ્કિલ ડેવલપ થાય એવા સંસાધનો નથી, એવી નોકરીઓ પણ નથી. એટલે એમાં પણ અર્થશાસ્ત્રનો નિયમ લાગુ પડે, માંગ અને પુરવઠો, કે જે વિદ્યાર્થીઓ જે બીજી વાત એ છે કે આપણે જે વાત કરી છે કે બોગસ ડિગ્રીઓની વાત, હા ચોક્કસ બોગસ ડિગ્રીઓ એટલા માટે છે કે ઘરે બેસો તમે ફી ભરી દો અને તમને ડિગ્રી મળી જતી હોય છે. આપણા ગુજરાતમાં પણ એવી ઘણી સંસ્થાઓ છે કે જે તમે SI કરો, તમે MSW કરો કે તમે નર્સિંગ કરો, તમે ઘરે બેસો તમે ફી ભરો છો, બસ તમારે ક્યાંય જવાનું નથી, કોઈ પ્રેક્ટિસ કરવાની નથી. તમારે 6 મહિના થાય એટલે તમને SI ની ડિગ્રી મળી જાય છે, 1 વર્ષ થાય તમને 2 વર્ષની ડિગ્રી થાય તમને MSW ની ડિગ્રી મળી જાય છે. એવી ઘણી સંસ્થાનો આપણી પાસે છે કે જે ફક્ત બોગસ ડિગ્રી આપે છે. એમાં મોટેભાગે જોઈએ તો આપણા જે દેશના યુવાનો છે, જે ગરીબ અને વંચિત યુવાનો છે, એ પોતે જોબ કરતા હોય, કામ ધંધો કરતા હોય, એમને લાગે કે અમને ત્યાં જોબ ડિગ્રી પણ મળી જશે, સાથે સાથે જોબ પણ કરી લઈશું એવા આશા એ લોકો ત્યાં કરે છે, પણ એમાંથી ઘણી બધી બોગસ ડિગ્રીઓ પણ મળી રહે છે. હું તમને એક ઉદાહરણ આપું કે હિંમતનગરમાં એપલ કરીને એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી, એમાં SI અને નર્સિંગના જે કોર્સીસ હતા ટોટલ બોગસ હતા. એમાં લગભગ 80 થી 90 યુવાનોએ અને છોકરીઓએ ત્યાં એક્ઝામ આપી હતી, પણ બધી જ બોગસ ડિગ્રી નીકળી અને એ લોકોને જોબ ના મળી. એના કારણે થઈને એમની સામે કેસ થયો, અત્યાર સુધી કેસ ફક્ત ને ફક્ત પોલીસ સ્ટેશનમાં પડ્યો છે, એની આગળ કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. આવી જે સંસ્થાનો છે એને મોટાભાગે સરકાર પણ છાવતી હોય છે. એ જે આપણે હમણાં ચર્ચા થઈ, પ્રફુલભાઈએ પણ કીધું, યશવંતભાઈ પણ કહ્યું કે કરોડો રૂપિયા આપો તમે એમને ડોક્ટર બની જાઓ, કોલેજમાં ગયા વગર ભણ્યા વગર ડોક્ટર બની જાઓ છો. ચોક્કસ એ બધી બાબતો છે. એટલે આપણે જે યુવાનોને તમે કયા માર્ગે વાળો છો ને એ સરકાર ઉપર આધાર છે કે યુવાન જો સાચી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરતો હોય તેને સાચી રીતે નોકરી પણ મળવી જોઈએ, એ પણ ખાસ જરૂરી છે. ચોક્કસ. પણ હવે આપણે જઈએ છીએ અમિતભાઈ કવિ પાસે. અમિતભાઈ, અર્થશાસ્ત્રના જે નિષ્ણાંત છે રાધિકા કપૂર, તેમણે એક બહુ સરસ વાત કીધી છે બેરોજગારી વિશે, કે બેરોજગારી એવો વૈભવ છે કે જે માત્ર ભણેલા લોકો જ પાડે છે, ગરીબોના શોખ પોસાતો નથી. કારણ કે ગરીબો પાસે જે હોય તે સ્વીકારી લેવું પડે, જ્યારે ભણેલા લોકો એવો હોય કે પોતાની ડિગ્રી છે તો ડિગ્રી પ્રમાણે સામે નોકરી મળે છે તો જ હું લેવા જાઉં. એક એવો પણ વર્ગ છે. એટલે આ પેનલિસ્ટ બેનશ્રીએ જે વાત કરી ને કે અત્યારે બેરોજગારી તો વધી જ રહી છે, એના માટે આપણી જોડે કોઈ રોડમેપ નથી ને વર્ષોથી આપણે આ વિષય પર ચિંતન ને મનન કરીએ છીએ. આજે આ નેશનલ વિષયને તમે રિજનલ બનાવીને આપણા ગુજરાતીઓ અને યુવાનોને જે જાગૃત કરવાનો અને ટોર્ચ બતાવવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. એક તો આપણે જે યુજીસી માન્ય જે બોગસ ડિગ્રીઓનું જે પ્રકરણ હતું એ તો કદાચ હાલ થતું નથી કારણ કે ડીમ યુનિવર્સિટીઓ પણ બંધ થઈ ગઈ છે, પણ જે ભૂતકાળમાં જે લોકોએ આ પ્રકારે જે કોઈકની નોકરીઓ છીનવી લીધી, કોઈકની ડિગ્રીઓ છીનવી લીધી, કોઈકના પેટ ચીરી નાખ્યા અને આંખો ફોડીને જેણે શિક્ષણ મેળવ્યું હોય, રાતોના ઉજાગરા કર્યા હોય, એવા ખેડૂત પુત્રો હોય, એવા ગરીબ વંચિત લોકો, કચડાયેલા લોકોના અવાજો બનીને જે લોકો નીકળ્યા હોય એમને દબાઈ દેવામાં આવે છે, પણ એ લોકોની નોકરીઓ પચાઈ પાડી હોય. એટલે બેરોજગારી એ એક અર્થમાં ખાનગી ક્ષેત્રોમાં નોકરી ના મળવી એ પણ અને સરકારી ક્ષેત્રોમાં નોકરી ના મળવી એ પણ. આમ તો સરકારની જવાબદારી બને છે કે નોકરી પૂરી પાડવી,
આજે ગુજરાતમાં જે પરિસ્થિતિ છે કે સેલ્ફ ફાઇનાન્સનો રાફડો ફાટ્યો છે, એટલે ફી પણ ત્યાં લેવાની, પરીક્ષા પણ ત્યાં લેવાની, અને એ ડિગ્રી લઈને જ્યારે યુવાન બહાર આવે ત્યારે અનસ્કિલ્ડ લેબર બહાર આવતો હોય છે, એ સ્કિલ વાળો નથી હોતો. એટલે એનું જે રિહેબિલિટેશન થવું જોઈએ, પુનર્વસન થવું જોઈએ, મેઇન સ્ટ્રીમિંગ થવું જોઈએ, એ કોઈ કારણસર થતું નથી. એક વાત. બીજી વાત થોડી હું વચ્ચે વાત કરી લઉં કે આપના બે વિષયો હતા, એક તો બોગસ ડિગ્રી અને બેરોજગારી. 2012 વખતની આ એક ઘટના તલાટી ની ભરતી વખતનું એક પ્રકરણ આખું બોગસ ભરતી કાંડ ને બધું થયેલું. 2015-16 નાયબ ચીટનીશના પેપરોમાં એક મોટું સ્કેન્ડલ થયેલું, અને અત્યારે ઘણા બધા લોકો નોકરી પણ કરતા હશે, અને આજે એના પર આખી વાત પર ભીનું સંકેલાઈ ગયું. મધ્ય ગુજરાતમાં MGVCL અને EGVCL માં 2010માં ઓનલાઈન જે પરીક્ષાઓ થઈ, સેટિંગ થયું, એમાં આપ બધા જાણો છો, અને આ પ્રકરણમાં તમે ક્રોનોલોજીકલ આ વિષય પર તમે છેડેલો. બીજું હું એમ કહું છું કે આજે પેપર પદ્ધતિ છે એના ઉપર વિદ્યાર્થીનો જે ભરોસો છે એ એક મોટો સંશય ઉપજાવે એવો છે. નોકરી નથી મળતી, રોજગારી નથી મળતી, એટલે સરકારી વ્યવસ્થામાં જવા માટે પરીક્ષા પાસ કરીને જે રોજગાર નિયંત્રણ જે જિલ્લા રોજગાર કેન્દ્ર હોય છે એના ઉપર યુવાન હવે વિશ્વાસ નથી મૂકતો. એટલે હું એમ કહું છું આજના બધા જ નિષ્ણાતોની વચ્ચે મારો અંગત ઓપિનિયન એ છે કે નામદાર ગુજરાત સરકારે કોઈ નવી નીતિ બનાવવી જોઈએ, જેમ કે આ પરીક્ષા પદ્ધતિ માટે કોઈ ચોક્કસ તપાસ પંચની વાત, ત્યારબાદ યુવાનો માટે એવા સરકારી રાહે સેમિનાર, એમના પ્લેસમેન્ટ માટેના આયોજનો, જેમ કે એમની પરીક્ષાઓ વગેરે થતું હોય તો જેમ રાજ્યમાં સ્પીપાનું આયોજન થાય છે, સરદાર વલ્લભભાઈ નું આપણું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે ચાલે છે, તો એવું સ્પીપા જિલ્લા કક્ષાએ પણ થાય, જેથી કરીને આવા વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર થાય અને પછી સરકારી રાહે યુવાન શિક્ષણ મેળવે અને આગળ જાય અને એને ચોક્કસ રીતે નોકરી મળે. પરિસ્થિતિ એ છે કે બેરોજગારીના આંકડાઓ સતત વધતા જાય છે, સતત. એના ઉપર કોઈ પ્રિવેન્ટેશન નથી, એના પર કોઈ અંકુશ નથી. એટલે આ બધી જ ગેરસમજીને વચ્ચે એક યુવાન આજે અસમંજસમાં છે. યુવાન પોતે રોજગારી શોધે છે અને એને નોકરી કેવી મળે છે? ખાનગી કંપનીમાં મળે, અને એ યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતો હોય, કાયમી કર્મચારી જેટલું શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતો હોય છતાં એને આઉટસોર્સિંગમાં નોકરી મળે, કરારમાં નોકરી મળે, રોજમદારમાં મળે અને અંશકાલીનમાં નોકરી મળે. એક MSW થયેલો છોકરો મેં સ્વીપર તરીકે જોયેલો છે, એક MSc થયેલો નર્સિંગ થયેલો છોકરો, એક યુવાનને મેં કરાર આધારિત કર્મચારી તરીકે લગભગ 39 વર્ષનો થયો યુવાન આજે કેવી રીતે સરકારી નોકરીના નોર્મ્સમાં ફિટ થશે? એટલે આજે રોજગારીઓ ઊભી કરીએ આપણે. સરકારશ્રીને હું એ જ વિનંતી કરું છું કે સરકારે ચોક્કસ રોજગારીઓ, અંતે નોકરીની તકો ઊભી થાય છે પણ ગોળનો ટુકડો નાનો ને મકોડા વધારે એવું થાય છે. એટલે બિચારા વંચિત છોકરાઓ પછી કરાર, આઉટસોર્સિંગ અને રોજમદાર જેવી નોકરીઓ કરે છે, પછી એમને યોગ્ય વેતન નથી મળતું, ઇક્વલ પે ફોર ઇક્વલ વર્કની જે સમસ્યાઓ ઊભી થાય છે. અને આપણા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ યુવા ધન માટે ઇન્સ્પાયર્ડ કરવા માટે, એન્કરેજ કરવા માટે, એમના એન્હાન્સમેન્ટ માટે અનેક નવા પ્રોજેક્ટ અને નવી યોજનાઓ મૂકી છે. પણ કોઈ કારણસર એ યોજનાઓ આપણા યુવાનો સુધી સ્પર્શવી જોઈએ, એમને મળવી જોઈએ. આ યોજનાઓ પણ હાલ કુપોષણ લાગ્યું છે. આ યોજનાઓ પણ એમ આપણે કહી શકાય કે પૂરી વિકસતી નથી. 2022માં અમિતભાઈ 8 વર્ષનો એક રેકોર્ડ જે રજૂ કર્યો હતો બેરોજગારીના આંકડા લે, જેમાં 22 કરોડ યુવાનોએ સરકારી નોકરી માટેના ફોર્મ ભર્યા હતા. 22 કરોડ યુવાનોએ સરકારી નોકરી માટેના ફોર્મ ભર્યા હતા, તેમાંથી માત્ર 7 લાખને સરકારી નોકરી મળી. તો સમજી શકાય છે કે બાકીની કરોડોની નોકરી હજુ પણ ખાલી છે. સરકારને નોકરી આપી છે પણ પેન્શન આપવું નથી, સિદ્ધાર્થભાઈ, કારણ કે એટલો બોજો છે કે સરકાર પાસે એટલી સ્થિતિ જ નથી. નોકરી કરાવી છે, સરકારી કામ પણ કરાવવું છે, પણ પેન્શન અને સામાજિક જે લાભો છે તે આપવા નથી. એ આપણે અભ્યાસ કરીએ ને તો ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન શ્રી, તો એમના સમયથી સરકારી નોકરીઓમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાઇવેટાઇઝેશનનો કન્સેપ્ટ આવ્યો. એટલે કે એ કેમ આવ્યું એ પણ સમજવા જેવું છે કે સરકારી સિસ્ટમ એટલી એફિશિયન્ટ નહોતી, અથવા તો શું એમને એવું અનુભવ્યું. એ કર્મયોગી તાલીમ શિબિરનો આશય પણ એ જ હતો કે જેથી કરીને કર્મચારીઓ સક્ષમ, એફિશિયન્ટ એ બને. આ કરાર આધારિતનો જે કન્સેપ્ટ હતો એ ટેમ્પરરી હતો કે જે કૌશલ્યની ખામી છે એ ખામીની પૂર્તતા થાય
એની માટે નહોતું, આ પરમેનન્ટ નુસ્ખો નહોતો, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક સિસ્ટમમાં લોકોએ બેસાડી દીધું અને લોકોને ફાવી ગયું. લોકોને મોટિવેટ કરવાનો આશય હતો. લોકોને નથી ફાવી સિદ્ધાર્થભાઈ, આ એક લોકોને એટલે જે સત્તામાં બેઠા છે એમની વાત છે. સત્તામાં, હા હા, એમની વાત પૂરી કરી. હા હા હા, બોલો બોલો. લોકો એટલે એમને સત્તામાં જે બેઠા હોય ને એમની વાત છે. હા બોલો બોલો સિદ્ધાર્થ, વાત પૂરી કરો. હા, સરકારી નોકરીઓ જ નથી, જે કરાર આધારિત છે એમને ઇન્સ્યોરન્સ કરીને એમને રેગ્યુલરાઇઝ કરો અથવા તો એમને ચોક્કસ હેન્ડસમ સેલેરી આપો. એ જે થોટ પ્રોસેસ હતી જે તે સરકારની, એની થોટ પ્રોસેસ એ હતી કે સરકારની સિસ્ટમમાં અમલદારશાહીમાં એફિશિયન્સી આવે. એટલે હવેના દાખલા તરીકે હવે બહુ સરસ મજાનું કોમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા કેગ, હવે યુપીએસસી લઈ લો કે તો અત્યારે શું થાય છે કે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપે ને એમને ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસમાં અધિકારી તરીકે નોકરી મળી જાય. હવે મેં દાખલા તરીકે સંસ્કૃતમાં મેં MA કર્યું હોય અને હું કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપું છું અને ઇન્ડિયન રેવન્યુ સર્વિસમાં જાઉં છું, અથવા તો મેં MBBS કર્યું છે અને હું કેગમાં ઓડિટ કરું છું, તો એ કઈ રીતે થઈ શકે? એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક મિસમેચ આવું આવે છે. એટલે આ સરકારનો એક ટ્રેન્ડ એવો પણ આવે છે કે સરકારી સિસ્ટમમાં પ્રોફેશનલોને ઇન્વોલ્વ કરવામાં આવે તો આ જે મિસમેચ છે એ બધું દૂર થાય. પરંતુ આ એક અલગ વાત છે, આપણે મુદ્દો ભટકે નહીં અને જે બેરોજગારીની ફેક્ટરી છે એની ઉપર આવી જઈએ. તો જે યુનિવર્સિટીની વાત કરી તો યુનિવર્સિટીઓમાં પણ યુનિવર્સિટીનો મતલબ શું થાય? વિશ્વવિદ્યાલય. વિશ્વવિદ્યાલય હવે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ચાલતી હોય, એક રૂમમાં ચાલતી હોય, એક કેમ્પસમાં ચાલતી હોય, એને શું આપણે યુનિવર્સિટી કહી શકીએ? યુનિવર્સિટી એટલે તક્ષશિલા અને નાલંદા જેવી યુનિવર્સિટી કહેવાય. ખાબોચિયા જેટલી ઇન્સ્ટિટ્યૂટને યુનિવર્સિટી ના કહેવાય. આ કોમન સેન્સની વસ્તુ છે. પરંતુ જે કાયદા છે તો આપણે કાયદાથી કોઈ પડ નથી, એટલે એનો આપણે રિસ્પેક્ટ રાખવું જ પડે. પરંતુ જે પ્રેક્ટિકલ ઇન્ટર્નશીપ જે તાલીમ આપવાની આવે છે તો લોકોએ પરીક્ષા, જેમ અગાઉના વક્તાએ કીધું બરાબર કીધું છે કે એક્ઝામ ઓરિએન્ટેડની જગ્યાએ પ્રેક્ટિકલ ઓરિએન્ટેડ કરવામાં આવે અને નવી એજ્યુકેશન પોલિસીમાં આ જ મુદ્દો મૂકવામાં આવ્યો છે. એટલે સમયની વાત છે, કદાચ આવનારા 5-10 વર્ષમાં આપણને આ ઇસ્યુ જોવા નહીં મળે. અને જે સંસ્થાએ આ રિપોર્ટ આપ્યો છે તો એ પણ આપણે ધ્યાન દોરવું એઝ અ ભારતીય તરીકે ફરજ છે. ભાઈ તમારા દેશમાં શું ચાલે છે? અહીંયાથી જેટલા યુવાનો પરદેશમાં જાય છે તો એ નોકરી કમાવા માટે જ જાય છે. નામ પૂરતી કોલેજ હોય છે, એ લોકો કોલેજ અટેન્ડ કરતા નથી અને એમને ત્યાં પણ બોગસ ડિગ્રી મળી જાય છે. એટલે એવી સંસ્થાઓ જે ભારત વિશે ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે તો ભાઈ પહેલાં તમે તમારા દેશમાં પણ જોવો, પછી અમારી ઉપર આંગળી ચીંધો. જે સાચું છે એ અમે સ્વીકારશું, પણ એ દિશામાં પણ જોવો. એટલે આપણે વાત એ જ કરીએ કે બ્લૂમબર્ગે જે રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે એમાં કોઈ નવું નથી. આપણે દર વર્ષે આના પર ચિંતન અને મંથન જરૂરથી કરીએ છીએ. પણ એક વાત છે કે છેલ્લા 8 વર્ષમાં વિદેશી રોકાણ જે દેશમાં આવ્યું તે ડબલ છે, આશરે 20% થયું. પણ તેની સામે જે રોજગારી એમ્પ્લોયમેન્ટ જે વધવું જોઈએ તે વધતું નથી. વાત આપની સાચી છે કે જે એમ્પ્લોયમેન્ટ વધવું તો એ કેમ? એનું કારણ છે કે જે રીતે ઇન્ડસ્ટ્રી 1.0, 2.0, 3.0 અને અત્યારે ઇન્ડસ્ટ્રી 4.0નો જમાનો ચાલી રહ્યો છે. એટલે ઓટોમેશનનો જમાનો છે. એટલે હવે એવી અપેક્ષા રાખવી કે લેબર ઓરિએન્ટેડ ઇન્ડસ્ટ્રી આવશે તો એ હવે ભૂલી જવાનું છે કે એના દિવસો પૂરા. ખાલી એક જ ક્ષેત્ર એવું છે કે હજી લેબર ઇન્સેન્ટિવ છે, એ આપણું કૃષિ ઉદ્યોગ, કુટીર ઉદ્યોગ. જો એગ્રીકલ્ચરમાં રિફોર્મ કરવામાં આવે અને થોડું એને મોડર્નાઇઝ કરવામાં આવે તો રોજગારીની ત્યાં શક્યતા છે. ત્યાં લેબર મળતા નથી, મજૂરો મળતા નથી. આપણે એવું નથી કહેતા મજૂરી કરો, પરંતુ સાયન્ટિફિક ખેતી થઈ શકે કે કેમ? બીજી એક વસ્તુ આવે છે જે આપણે વાત કરી કે બેરોજગારી ઇઝ અ લક્ઝરી ફોર એજ્યુકેટેડ પીપલ. તો જે કામ મળે, આપણે ધીરુભાઈ અંબાણીની જ વાત કરીએ ને તો એ પેટ્રોલ પંપે ઊભા રહ્યા હતા ને આજે રિલાયન્સ ઊભું થઈ ગયું. શ્રી આપણે કરશનભાઈ પટેલ સાહેબની વાત કરીએ, એ ઘરે ઘરે નિરમાનો સાબુ વેચતા હતા, પાવડર વેચતા હતા અને પછી એમની એમ્પાયર ઊભું થયું છે. આપણે શ્રી ગૌતમ અદાણી સાહેબની વાત કરીએ તો પહેલાં શરૂઆત એમણે કોમોડિટીના ટ્રેડિંગથી કરી હતી. આપણે ગુજરાતમાં જેટલા બધા ઉદ્યોગ સાહસિકો છે તો કોઠા સુસ્તી ધંધો થતો હોય છે. એજ્યુકેશન તો આપણને એક સપોર્ટ આપે છે અને આપણે નોકરીઓનું જ કેમ વિચારીએ? હવે એ જમાના પૂરા.
સરકારનું કામ યોગ્ય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આપવાનું છે, સરકારનું કામ નોકરીઓ આપવાનું નથી. એટલે એ જ છે સૌથી મોટો. ને વારંવાર પીએમ પણ આપણે કહી રહ્યા છે કે ભાઈ દરેક વ્યક્તિ સરકારી નોકરીની આશા ના રાખે. અમિતભાઈ અને સ્મિતાબેન કહી રહ્યા છે. પહેલા સૌથી પહેલા સ્મિતાબેન જલ્દી કહો. બોલો. ખાસ એ બાબત સિદ્ધાર્થભાઈની મને કહેવી છે કે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીની આપણે વખાણ કરી રહ્યા છો, એમાં તો છેવટે આપણે એ જવાનું છે કે ત્યાં આપણા ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો ઘણા ઓછા હશે. તે 8મા ધોરણથી 9મા 10મા ધોરણ સુધી એ લોકોએ છોડી દીધેલી, શિક્ષણ છોડી દીધેલી હશે. એટલે એ જે એજ્યુકેશન માટેની આ નવી શિક્ષણ પોલિસી છે ખરેખર આપણા જે લોકો શિક્ષણ નીતિ છે એના માટે યોગ્ય છે જ નહીં. બીજી વસ્તુ એ કર્યું છે કે સ્કિલ ઇન્ડિયા રિપોર્ટ અનુસાર લગભગ 1 લાખ ઉમેદવારોમાંથી 34 લોકો જે છે 34% ઉમેદવારો જે છે નોકરીને લાયક ગણાય. એટલે મતલબ શું થયો કે જે લોકોએ પોતે ડિગ્રી લીધી છે, જે લોકો પોતે ભણ્યા છે, જે વસ્તુ જે વિષયમાં ભણ્યા છે એ વિષયમાં એ લોકો નિષ્ણાત નથી. અને બીજું કે ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો જે આપણું યુવાધન છે એને કેવા પ્રકારનું આપણે શિક્ષણ આપવું છે. આપણે જોઈએ કે ઉદ્યોગ સાહસિકતામાં અને સ્ટાર્ટઅપ પોલિસી જે આપણી છે એમાં કેટલા યુવાનોને લાભ આપવામાં આવે છે. ટ્રેનિંગ તો ઘણા બધાને આપવામાં આવે છે, પણ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસીમાં આપણે લોન લેવાની હોય છે અને રોજગાર કે ઉદ્યોગ શરૂ કરવા એના પહેલા તો નીતિ નિયમો નીતિ નિયમો સમજવો અઘરા છે દરેક વિદ્યાર્થીઓને. હા, બધાની વાત કરી છે. અમિતભાઈ કહેવા માંગે છે. હા અમિતભાઈ. ઓકે સ્મિતાબેન, અમિતભાઈ બોલો. એટલે હું એ જ કહું છું, આપણે કોઈને ભૂખ લાગી હોય તો ગીત ગાવાની વાત ના કરાય. આપણે ધીરુભાઈ અંબાણીને કોઈ જગ્યા આપી શકીએ કે એવા કોર્પોરેટ સેક્ટરમાં આપી શકીએ, IIM ના વિદ્યાર્થીઓને આપી શકીએ. આપણે તો બેરોજગાર એવા લોકો છે કે જે ગરીબ અને વંચિત છે. એમને કદાચ ખબર નહીં હોય કે ગુજરાતમાં 8 લાખ જેટલા કરાર આધારિત આઉટસોર્સિંગ ને રોજમદાર જેટલા કર્મચારીઓ, કાયમી કર્મચારીઓ કરતા પણ એની સંખ્યા વધારે છે. એટલે વ્યવસાય કરવો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉભું કરવું, આખી વ્યવસ્થાઓ અને રોજગારી સાથે નિસ્બત નથી. એટલે કોઈ નોકરી મેળવવા, પીટીસી થઈને નોકરી મેળવવા માંગતો હોય એટલે એને એમ ના કહેવાય તું પાનનો ગલ્લો કર અથવા તો તું ધીરુભાઈ અંબાણી બની જાય. પરિસ્થિતિ એ છે કે જ્યારે જે વ્યક્તિએ લાયકાત મેળવી હોય એને એના અનુસરણમાં એના આનુષંગિક નોકરીમાં ના મળે તેને આપણે બેરોજગાર જ કહેવો પડે ને. અને બેરોજગારીની વ્યાખ્યા બેન અમિતભાઈ બેરોજગારની વ્યાખ્યા પણ ખૂબ જ અટપટી છે આપણા દેશમાં કે દર અઠવાડિયામાં જે 1 કલાક પણ કામ જેને મળતું હોય એ બેરોજગાર ન કહેવાય. એક સપ્તાહમાં 1 કલાક પણ જો જેને કામ મળે તો એ બેરોજગાર ન કહેવાય, આપણી વ્યાખ્યા છે. એટલે સમજી શકાય કે જ્યારે આંકડો શોધવો એ ઘાસની જે ગંજીમાંથી સોય સમાન શોધવું છે. આપણી સાથે મુકેશભાઈ જોડાય છે. મુકેશભાઈ ઓઝા, નમસ્કાર. નમસ્કાર સાહેબ. મુકેશભાઈ, જે ચર્ચા ચાલી રહી એ છે કે આપણા જે દેશમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે, જે યુનિવર્સિટીનો રાફડો ફાટ્યો છે. એક તો ગૌરવ લેવા જેવી વાત કહેવાય કે પહેલાં 13 હતી ને હવે 108 થઈ, પણ 108માં ભણી ગણીને જે ઉમેદવારો બહાર નીકળે છે તેમને કેટલી નોકરીને કેટલું તેમને મળે છે ફાયદો? સાહેબ, આપણા દેશમાં 140 કરોડની વસ્તી થવા જઈ રહી છે. પૂરું વિશ્વ આપણા દેશ ઉપર નજર નાખી રહ્યું છે. ભારતમાં રોજગારીની વિપુલ તકો છે, પરંતુ આપણે શિક્ષણની કરુણતા કહો કે સરકારી વ્યવસ્થાની કરુણતા કહો, આજે ભારતમાં નકામી અને નકલી ડિગ્રીઓથી બેરોજગારીની એક નવી પેઢી બની ગઈ છે. આ માત્ર ધંધો જે છે 117 અબજ ડોલરનો નથી, આ એના સિવાય ઘણી મોટી રકમનો આ ધંધો છે. સરકાર તો એમ કહે છે કે અમે તો શિક્ષણ મફતમાં આપીએ છીએ, પરંતુ વાસ્તવમાં કરુણતા એ છે કે સાચું શિક્ષણ, પદ્ધતિસરનું શિક્ષણ અને જે વ્યવસાયિક અનુરૂપનું શિક્ષણની જે આવશ્યકતા છે આપણા દેશમાં એ આપણને જોવા મળતું નથી. અનએમ્પ્લોયમેન્ટનો રેટ દર માસનો આપણે જોઈએ, આ બ્લુમબર્ગનો રિપોર્ટ કરતા આપણા ભારત આયોજન પંચનો પણ રિપોર્ટ જોઈએ ને તો 33 મિલિયન લોકો આજે બેરોજગાર છે, જે 7.14% ફેબ્રુઆરીમાં હતો અને 7.45% જાન્યુઆરીથી ફેબ્રુઆરીની અંદર આટલો વધારો થયો છે. એટલે 33 મિલિયન બેરોજગાર. હવે બેરોજગાર કઈ રીતના? હવે બેરોજગાર કઈ રીતે કહીશું સાહેબ? ગુજરાત સમાચાર કે બીજા જે અખબારો જે છે એ અખબારોની અંદર દર રવિવારે 4 પેજ ભરીને જાહેર ખબરો આવે છે. આજે મારી કંપનીમાં પોતાને મારે પેપરની અંદર એડ આપવી જોઈએ છે કે મારે એન્જિનિયર્સ જોઈએ છે, MBA વાળા જોઈએ છે, એકાઉન્ટ્સ વાળા જોઈએ છે, પણ અમે જ્યારે એમનું ઇન્ટરવ્યુ લેતા હોઈએ છીએ, ઇન્ટરવ્યુ લેતા ખબર પડે છે કે આને ટકા કાઢતા આવડતું નથી. તું ક્યાંથી ભણ્યો ભાઈ? પછી એ સ્વીકારે કે સાહેબ હું 10માં ફેલ હતો, 12માં ફેલ હતો, અમે યુપી બિહારથી ડિગ્રીઓ લાવ્યા. અરે ત્યારે મને ખબર આવ્યું કે જ્યારે આપણે 10મા અને 12માનું રિઝલ્ટ આવે છે ને
ત્યારે આપણા અખબાર પત્રોની અંદર એ જ દિવસે રિઝલ્ટના દિવસે નાની નાની 10 થી 15 એજન્સીઓ કંપનીઓ નાની નાની ટચુકડી જાહેરાત આપે છે કે ફેલ થયા છો, નિરાશ ના થાઓ, માત્ર 1 મહિનામાં તમને પાસ કરી આપીશું અને તમને ડિગ્રી આપીશું. આ બિહાર, યુપી અને એમપી થી નકલી ડિગ્રીઓ એટલી બધી આવી ગઈ છે, લોકોને બસ ડિગ્રીઓ બનાવવામાં શોખ છે. એમને પર્ટિક્યુલર આપણા મોદી સાહેબ જેમ કહે છે કે આત્મનિર્ભર બનો, લોકોને બ્લુ કોલરની જોબ કરવી નથી, લોકોને માત્ર વ્હાઇટ કોલરની જોબ જોઈએ છે. અરે પગાર 10,000 નો નથી, પણ 25, 30, 50,000 ફોન રાખવાના સપના શોભે છે. એટલે આ ઉદ્યોગ જગતને માત્ર અનુભવી અને કાર્યક્ષમ સ્ટાફની જરૂર હોય છે, એ તે શીખવાડવા માટે નથી બેઠું. એટલે ચોક્કસપણે ડિગ્રી કરતા મુકેશભાઈ, ડિગ્રી કરતા નિપુણતા છે તે મહત્વની છે. જે આપના અનુભવ છે, સિદ્ધાર્થભાઈના અનુભવ છે, એ જ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ ભણ્યા કરતા ગણતર ખૂબ જ મહત્વનું છે. આપણી સાથે પ્રફુલભાઈ પણ જોડાયા છે. પ્રફુલભાઈ, જે રીતે હાલમાં જે વાતચીત ચાલી રહી છે, તો આનો ઉકેલ શું? હજુ તો ઇન્ટેલિજન્ટ આર્ટિફિશિયલ આવ્યું નથી સાહેબ. 30 કરોડ લોકો સોરી જી પ્રફુલભાઈ, હા, આપણા મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે જે કરવાનું હોય એ ગવર્મેન્ટ કરતી નથી, ના કરવાનું હોય ગવર્મેન્ટ કરે. ધારો કે અત્યારે આપણે વાત કરીએ જ્ઞાન છે તો જ્ઞાન શક્તિ 2 વસ્તુ ચાલે છે, બરાબર? તો એ વસ્તુ ભવિષ્યમાં શું થવાનું તમને ખબર છે? જે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલો છે બધી બંધ થઈ જવાની, 7 વર્ષ પછી આ પ્રાઇવેટ સ્કૂલો હશે. એટલે આ અત્યારે જે રાફડો છે ને બેરોજગારોનો, એના કરતા મોટો બેરોજગારોનો રાફડો ફાટી નીકળશે. એમાં પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી અને કોલેજને કયો ઇન્ટરેસ્ટ હોય? માત્ર એની ફીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય. એને ફી મળવી જોઈએ. જો પેલો નપાસ થાય તો એની રેપ્યુટેશન જાય કે ભાઈ આ યુનિવર્સિટી કે કોલેજમાં તો સ્ટુડન્ટ નપાસ થાય, એટલે એની રેપ્યુટેશન ના બગડે, એટલે બધાને પાસ કરે. એટલે અત્યારે એજ્યુકેશન એક પ્રકારની ફેક્ટરી થઈ ગઈ. હું તમને સીધું સાદું ઉદાહરણ આલું કે જ્યારે જીપીએસસી ની પરીક્ષા લેવાય ને, તો જીપીએસસી ની પરીક્ષામાં પ્રિલિમ પરીક્ષા પાસ કરનારા વિદ્યાર્થીના 84 માર્ક હોય ને, તે પ્રિલિમ પરીક્ષા પાસ કહેવાય. 400 માર્કમાંથી જેના 84 માર્ક આવે, એટલે કે 22% આવે, એ કલેક્ટર બનવા માટે લાયક બની જાય. આખો જિલ્લાનો જેને વહીવટ કરવા આપવાનો છે, એ માણસ 100 માંથી 22 માર્ક લાવે એટલે સિલેક્ટ થઈ જાય, બરાબર? પ્રિલિમ પરીક્ષા માટે. પછી મેન્સ પરીક્ષા, ઇન્ટરવ્યુ હાલે એટલે એ કલેક્ટરમાં જાય. તો તમે વિચાર કરો કે જે 100 માંથી 22 માર્ક વાળા જો સરકારી નોકરી મામલતદારના કલેક્ટરમાં જતા હોય, તો એ પ્રાઇવેટમાં તો કચરો જ જવાનો છે, ત્યાં તો કશું વધવાનું જ નથી. એનામાં કોઈ આવડત જેવું હોય જ નહીં. ધારો કે કોઈ પણ પ્રકારના પેપરમાં તમે જાહેરાત જુઓ કે ફાર્મસી જોઈએ છે, MBA જોઈએ છે, એન્જિનિયર જોઈએ છે, તો વિશ્વ કક્ષાએ 2 રિપોર્ટ બહાર પડ્યા હતા. એમાં એવું કીધું કે ઇન્ડિયાના 100 એન્જિનિયરની અંદરથી 91 એન્જિનિયર નક્કામાં છે, કામના નથી. એમ ખાલી દેખાવ બધે ડિગ્રી છે. 9 એન્જિનિયરો છે, એ જ લાયક છે. અને તમે જો આપણે ઈ શ્રીધરન હતા, તો ખાલી એમને BE સિવિલ જ કરેલું હતું. આજે જે મેટ્રો ટ્રેનની દેન છે એ શ્રીધરને બાંધેલું હોય. અથવા તો તમે જે આપણે કેમ કહેવાય કે ભાઈ કાંકર રેલવેથી જે કાંકણ રેલવે શરૂ થાય અહીં આપણે ગોવાથી અને છેક રામેશ્વરમ સુધીનો પુલ જાય, એ BE સિવિલમાં કર્યું હતું. અત્યારે ME સિવિલ કરેલો હોય અને એને કૂવો બાંધ્યો હોય તો 2 દાડામાં પડી જાય એવી પરિસ્થિતિ. એટલે આપણે તો કેવું ડિગ્રીઓ કરીને એ મળે છે, પણ એની સાથે સ્કિલ ક્યાંથી વેચાતી નથી મળતી. સ્કિલ તમારે પોતે જાતે વિકસાવવી પડે. તમે પોતે વ્યવસ્થિત રીતે ઇન્ટરનલી અંદરથી તૈયારી કરતા હોય. ધારો કે પહેલા LM ફાર્મસીની કોલેજ હતી, LM ફાર્મસીમાં અત્યારે પ્રાઇવેટ થઈ ગઈ, બરાબર? તો ત્યાં 1500 કે 1200 રૂપિયામાં એડમિશન મળતું, અને એમાંથી જે બહાર પડેલા સ્ટુડન્ટ હોય, ધારો કે 120 સ્ટુડન્ટ હોય ને, તો 120 સ્ટુડન્ટનું પ્લેસમેન્ટ થઈ જતું. દરેક દવાની કંપનીઓ એમને રાખી લીધી. આજે પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે ગુજરાતમાં 8200 ફાર્માસિસ્ટની સીટો છે, એમાં ગણીને 2 કે 3 કોલેજ સિવાય કોઈને નોકરી જ નથી મળતી. બધા એમ જ રખડી ગયા. ધારો કે BSc કે BA BCom ની વાત કરીએ, જે લોકો ML થયેલા હોય, એને પીટીસી અને એજ્યુકેશન ટોપિકનું લેક્ચર લેતા નથી આવડતું. જે ગુજરાતીમાં PhD થયેલા, એને કંઈક છંદ રચી બતાવ્યો, એને છંદ રચતા નથી આવડતું. એટલે સ્કિલ જેવું કશું છે જ નહીં. અત્યારે જે મૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ, એ બેરોજગારી કેમ થઈ કે ભણે છે ખરા બધા, પણ માત્ર ડિગ્રી લેવા, આવડત લેવા માટે ભણતા કોઈ છે જ નહીં. વડાપ્રધાન આપણે જે વાતો કરે એ રોજ નવા મુદ્દા લઈ આવે કે ભજીયા તળો, આમ કરો તેમ કરો. અરે ભાઈ, તમે એક બહુ જવાબદાર મોટા પદે બેઠા છો, તમારે હોવા વિચાર કરીને બોલવું જોઈએ. ભજીયા એ તરે કે જે ભણ્યો ના હોય. પણ એ પ્રફુલભાઈ દેશની સાચી સ્થિતિ જાણી ગયા છે. મેં અગાઉ પણ કીધું કે જે 20 કરોડ જે ફોર્મ ભરાવે 22 કરોડ યુવાનોને, એમાંથી માત્ર 7 લાખને નોકરી મળતી હોય, તો એ પોતે જ કહી રહ્યા છે કે દરેક વ્યક્તિ સરકારી નોકરીની આશા ના રાખે. હમણાં તાજેતરમાં પણ રોજગાર મેળો જી બોલો કે હમણાં એક ભાઈ આપણે ઉદાહરણ આપ્યું કે ભાઈ ધીરુભાઈ અંબાણી હતા, બરાબર? પેટ્રોલ પંપ ઉપરથી એમને રિલાયન્સ બનાવી, કરસન પે હતા, ઘેર બધું વેચવા ગયા. એ 2 જણા ભણ્યા નતા, 5મા ધોરણ કરતા ઓછું ભણેલા હતા ને એટલે ઉદ્યોગપતિ ગયા. બાકી એ જો ગ્રેજ્યુએટ થયા તો ક્લાર્ક બનવાની જિંદગીમાં એ ઉદ્યોગપતિ મળત જ નહીં. આખી જિંદગી મોટા ફેરા કરે તે લોકો ક્લાર્ક બનવા માટે. ચલો ટૂંકમાં એ જ આપણે ચર્ચા ને હવે આવ્યા ધીરે ધીરે કે એક તો આપણી સિસ્ટમ છે તે આખી
નોકરી આપનારી નથી, ગણતર આપનારી નથી. ભણતર કરતાં ગણતર મહત્વનું છે, એટલે સ્કિલ જ ખૂબ ઉપયોગી છે. આપણી સાથે યશવંતભાઈ પણ જોડાયા છે. યશવંત મકવાણા, શું કહેશો? જે આપ તો વિપક્ષી પાર્ટી છો, પણ એક આ તો સૌથી મોટું આંદોલન અત્યારથી જગાવવાની જરૂર છે તમારે. યશવંતભાઈ. હા, જયરાજસિંહ પણ આપણી સાથે જોડાય છે. શું કહેશો? આ તો એક મોટું આંદોલન છે. આંદોલન ભૂતકાળમાં પણ થયા છે, પણ તો દરેક ઘરને સ્પર્શતો મુદ્દો છે. 100% હું ગઢવી સાહેબની વાત પણ સ્વીકારું છું. બહુ સરસ વાત કરી એમને. યુવરાજસિંહ પણ અમારા આમ આદમી પાર્ટીના નેતા છે, તે પણ યુવાઓ માટે લડી રહ્યા છે. અત્યારે હાલ ઘણા બધા પેપરો જે ફૂટ્યા છે તે પણ અત્યારે હાલ બહાર પાડી રહ્યા છે. પણ સરકારને જોવાનું છે કે હવે કઈ રીતે સજા કરશે. જે અત્યારે યુવાઓના જે પેપરના ભવિષ્ય જે બગાડી રહ્યા છે તેમને કઈ રીતે સજા થશે. અને બીજું મુદ્દો કે આપણે જે બેરોજગારનો મુદ્દો જે લીધો છે, ફાઇનલી પણ બીજી વાત એ છે કે બેરોજગારમાં એ પણ છે કે જે સરકારી તો એમાં પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં તમે જોશો તો ફીઓના સ્તર પણ અત્યારે વધી ગયા. 50,000 રૂપિયા, 1 લાખ રૂપિયા. અત્યારે મધ્યમ વર્ગના ગરીબ વર્ગ ક્યાંથી આટલા રૂપિયા લાવે? અને અમને વર્ષ થયું છે, 2 વર્ષ જેવું થયું કે કોરોના બધાની સ્થિતિ પણ અત્યારે હાલ જોવા જઈએ તો મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગની સ્થિતિ અત્યારે બહુ નબળી પડી ગઈ છે. એટલે બધામાં બધા જે અત્યારે જે પ્રાઇવેટ સ્કૂલો જે ખુલી રહી છે તેને બંધ કરવામાં હું સરકારની વિનંતી કરું છું. સરકારી સ્કૂલોને તો માણસ યુવા જેના જોડે પૈસા નથી તે પણ ભણી શકશે અને ડિગ્રીઓ પણ સારી આવશે અને સરકારી નોકરી પણ મળશે. બે ફાર્મ અત્યારે ઉભરાયા છે. ચોક્કસપણે સમયનો આપણે અભાવ છે. જયરાજસિંહ, આપણે પાછા અમિતભાઈ પાસે જઈએ. અમિતભાઈ, જે વાત એ છે કે જેમ ટ્રિપલ તલાક સરકાર લાવી, કાયદો 370 એક જ ઝાટકે દૂર કરી, તો હવે એવું નથી કે જે આપણો અભ્યાસક્રમ જે ધરમૂળથી જે પદ્ધતિ છે એને દૂર કરીને એક નવી પદ્ધતિ જે લાવવાની જરૂર છે કે જે ભણી ગણીને બહાર નીકળે તો તેને સક્ષમ રોજગાર કે નોકરી મળે. શિક્ષણની જે વાત છે, વી ટીચ ફિશ ટુ fly and bird to swim. આપણે પક્ષીને એમ કહે છે કે તરતા શીખ અને માછલીને એમ કહે છે કે ઉડતા શીખ. એટલે શિક્ષણની જે ત્રુટિઓ છે એને સુધારીશું. નામદાર ગુજરાત સરકારના જે પ્રયાસો છે અને માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી પણ જે રીતે સ્કિલ ઇન્ડિયા અને સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા માધ્યમથી યુવાનોને જે નવી દિશા આપવાનો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એ આગળ જતા ક્યાંક આપણને કારગર નીવડશે. પણ હું આ બધી જ વાતમાંથી એક વાત એ કહું છું કે આપણા ગુજરાતના કે ભારતના યુવાનને કૌંસમાં બેરોજગારને કાચો ના સમજતા. હા, ડિગ્રી વાત જુદી છે ને આવડત વાત જુદી છે. કદાચ એ ક્યાંક કાચો હશે, પણ આપણો યુવાન ક્રાંતિકારી છે. એના રાષ્ટ્રમાં, એના લોહીમાં રાષ્ટ્રભક્તિ છે. અને મારા માટે યુવાન બેરોજગાર હશે પણ એને જો તક આપવામાં આવશે તો એ ચોક્કસ રોજગારી પ્રાપ્ત કરશે. પછી એને ગમે તે બનાવો, એને શ્રેષ્ઠ ઉદ્યોગપતિ બનાવો, શ્રેષ્ઠ એન્જિનિયર બનાવો, ઇન્સ્પેક્ટર બનાવો, શ્રેષ્ઠ ડોક્ટર બનાવો. પણ ચિંતન અને ચિંતાનો વિષય એ છે કે યુવાનોને રોજગારી મળવી જોઈએ, આ સંખ્યા વધવી ના જોઈએ, એના પર અંકુશ થવો જોઈએ અને ચોક્કસ પ્રકારે એના માટે રણનીતિ બનવી. ઓકે, મુકેશભાઈ આપની પાસે આવી. જે અમિતભાઈ પણ ખૂબ જ સરસ વાત કીધી કે બેરોજગારો ગુજરાતના છે, એમની પાસે સ્કિલ તો છે, પણ વાત એ છે કે તેમને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ મળતું નથી. અમિતભાઈની સકારાત્મકતા ખરેખર યોગ્ય છે. આપણે સૌ એવી આશા સાથે કામ કરીએ. પરંતુ હમણાં જે બ્લુમબર્ગનો રિપોર્ટ હતો અને વિશ્વ લેવલે પણ આ એક ચોંકાવનારી વાત છે કે જો ઇન્ટેલિજન્ટ આર્ટિફિશિયલને આપણા દેશની અંદર પૂર્ણ રૂપે એનો સમાવેશ કરવામાં આવે તો 1 વર્ષની અંદર 30 કરોડ લોકો હજુ બેકાર થશે અને દર મહિને હવે 2 કરોડ લોકો બેકાર થઈ રહ્યા છે. હવે આ ઓનલાઈન ડિગ્રીઓથી કંઈ ચાલવાનું નથી જ્યાં સુધી સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ. હું તમને એ કહું, આઈટીઆઈ કરેલા જે પણ વિદ્યાર્થીઓ હશે, જે પણ રોજગારી પ્રાપ્ત એમને તરત થઈ જતી હોય છે. કારણ કે આપણે જયારે કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન, ફિટર, મિકેનિકલ, પ્લમ્બર ને બોલાવીએ છીએ ત્યારે એ 2,000 રૂપિયા, 5,000 રૂપિયા લઈ જતા હોય છે. એટલે આજે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની જરૂર છે અને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ક્યારેય બેરોજગાર ન રહી શકે.
પરંતુ જ્યારે લોકો કશું ડિગ્રી ના હોય, અનુભવ ના હોય અને પછી એ 25-50 હજારની વ્હાઇટ કોલરમાં ખુરશીમાં બેસીને જોબ કરવાની ઈચ્છા રાખે ને, એમના માટે આગામી આ ચેતવણી છે કે હવે પણ હજુ પણ સમય છે. તમે એક સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં એક અભ્યાસ કરો અને એની નિપુણતા પ્રાપ્ત કરો તો તમારું આગામી જીવન કદાચ સુખી થઈ શકે. પરંતુ આવનારા ચોક્કસ સમયની અંદર તમને કોમ્પિટિશન જોવા મળશે. જે શ્રેષ્ઠ હશે એને જ લેવામાં આવશે. આજે ઉદ્યોગપતિઓ કે ઉદ્યોગ જગતની અંદર જે શ્રેષ્ઠ હોય એને સ્વીકારવામાં આવે છે, પરંતુ તમે જ્યારે નિરાશ થાવ છો ત્યારે તમારે આત્મચિંતન કરવું પડે. બેરોજગારી માટે સરકારનો દોષ ઓછો, આપણા ઘરથી જ આની શરૂઆત થતી હોય છે. આનો શિક્ષણનો પાયો પહેલા બીજા ધોરણથી થાય છે. 20 વર્ષ પછી જ્યારે છોકરો તૈયાર થઈને બહાર આવે ત્યારે એ કઈ કુશળતા પ્રાપ્ત કરી છે, એની કઈ વિદ્વતા છે, એ વિષયને અનુરૂપ જો એ વિષયની અંદર નોકરી યા વ્યવસાય પ્રાપ્ત કરે તો તેને સફળતા મળી શકે એમ છે. એટલે આજે હજારો ટાઈપની જે નકલી યુનિવર્સિટીઓ ખુલી ગઈ છે. લાખ, 2 લાખ, 5 10 લાખ, ઘરનો બાપ પણ ટેન્શનમાં, છોકરો પણ ટેન્શનમાં, અને ટેન્શનના કારણે વિકૃત માનસિકતા આવી ગઈ છે. અને બીજા આને અડતા પણ બીજા ઘણા પ્રશ્નો છે. સાઇડ ઇફેક્ટ ઘણી બધી છે. આપણો વિકસિત દેશ નથી, વિકાસશીલ દેશ છે. અને વિકાસશીલ દેશની અંદર પોઝિટિવ પોઈન્ટ એ છે કે ભારતની અંદર કોઈ પણ વ્યવસાયની અંદર તમને વર્કર મળી રહે છે, પરંતુ તકલીફ એ છે કે વર્કર શિક્ષિત વર્કર નથી મળતા, અસક્ષમ વર્કર નથી. અને વર્કરોની જગ્યાએ હવે મશીનો લઈ લીધી છે. પહેલા ખાડા ખોદવા પડતા હતા, હવે જેસીબી ખોદી નાખે છે. બરાબર છે. પહેલા રોડ બનાવવા માટે જોતા હતા, હવે મશીનો રોડ બનાવી રહ્યા છે. એટલે જેટલી ટેકનોલોજી અપગ્રેડ થઈ રહી છે એટલો માનવ અને જે અભણ માણસ છે એના માટે જી એટલે એ જ છે કે અત્યારે એ જ છે મુકેશભાઈ કે જે વિદેશી રોકાણ જે દેશમાં આવ્યું, પણ વિદેશી રોકાણ એવું આવ્યું કે એ મશીન મેડ છે, જેમાં લોકોની જરૂર છે તે ઓછી પડે છે. સ્મિતાબેન જે કહેવા માંગે છે, સ્મિતાબેન જલ્દી એક સવાલ આપનો કરી દો. હા, એટલે આપણે ખાસ અહીંયા વાત એ છે રોજગારીની વાત બાબતે કે જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ રોજગારી આપવાની વાત છે તો ટેકનિકલ કોલેજો અને આઈટીઆઈ ઘણી બધી ઓછી કરી દેવામાં આવી છે કે જે લોકો સ્કિલ બેઝ પોતે તાલીમ લઈ શકતા હતા અને પોતે એમાંથી કંઈક આવક મેળવી શકતા હતા. સ્કિલ ડેવલપમેન્ટમાં એક કદાચ એવી માનસિકતા છે કે ભાઈ આવું મહેનત વાળું કામ કોણ કરે, ખુરશીમાં બેસવાનું હતો કો, એસીમાં બેસવાનું હતો કો છે મનોજભાઈ. પણ આમાં છે જે તાલીમનો અભાવ હોય છે એના મોટા ભાગે ટેકનિકલ પોલિટેકનિક જે કોલેજો છે ને તેના બધી બંધ કરવામાં આવી છે. ધીમે ધીમે અમુક કોર્સીસ પણ બંધ કરી દેવામાં આવે છે કે જે લોકો તાલીમ નથી લઈ શકતા. એ ફરીથી શરૂ કરવા જોઈએ કે જે આગળ ભણી શકતા નથી. એટલે આઈટીઆઈ અને ટેકનિકલ યુનિવર્સિટી અને જે સૌથી વધુ જે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ શીખવે તેવી સંસ્થાઓની ખૂબ જ જરૂર છે યુનિવર્સિટીઓ કરતાં. આપ સૌ જોડાયા, ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. સૌથી પહેલાં એ છે કે બેરોજગારોની ફેક્ટરી જો અટકાવવું હશે તો ધડમૂળથી આપણી એક શિક્ષણ વ્યવસ્થા, એક જે વિદ્યાર્થીઓને જે શીખવવાની જે ક્ષમતા છે તેમાં એક મોટો ફેરફાર કરવો છે. બીજું કે દેશમાં જે સામે માંગો છે તેની સામે જ અનુરૂપ એ જ પ્રકારનું શિક્ષણ છે તે આપણે પીરસવું પડશે. નમસ્કાર.